नमो भगवते श्रीरमणाय। ओम नमो भगवते श्रीरमणाय। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम गणपति प्रार्थना। नारद महर्षि उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यान् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते न अत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। सरस्वती प्रार्थना। श्री सरस्वती द्वादशनाम स्तोत्रम्। सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन समायुक्ता विद्यादानकरी मम। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहना पंचमं जगति ख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिधात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। ओम श्री महासरस्वत्यै नमो नमः। श्री आदिशंकराचार्य विरचित गुरु प्रार्थना श्री गुरुपादुका स्तोत्रम्। अनंत संसार समुद्रधार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिना निशाकराभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बोधमालिकाभ्यां सूरीकृतानम्र विपत्ततिभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचित् अप्यासु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीगणिकाश पदाहृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां समज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः
श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजत् शशकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्कजेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कसम्परम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां जाढ्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषट्करपदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां समाधवान्ध्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वार्चनापराणाम् अखिलेशदाभ्यां स्वाहा सहायाक्ष पुरन्दराभ्यां स्वान्ताक्षभावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पप्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् इति श्री आदिशंकराचार्य विरचित श्रीगुरुपादुका स्तोत्रं सम्पूर्णम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ अजप गायत्री वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादत् इन्द्रितः तद्धिकुर्वान् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिं। व्यासमहर्षि उवाच వైదికము సనాతనము ధర్మశాస్త్రము సమ్మతముగు స్వధర్మాన్ని అనుష్ఠించుటయే సర్వేశ్వరుడు సర్వశక్తిమంతుడగు భగవంతుడి మహత్తరమైన సపర్యనగా అతని పూజయ్యగును. అది మానవునికి శ్రేయమును అనగా వీరును శుభమును చేకూర్చునందుకే గీతలో భగవాను స్వయంగా స్వకర్మణ తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః 18వ అధ్యాయంలో 46వ శ్లోకంలో ఇలా చెప్పారట. చతురి శ్లోకంలో చివరి వాక్యం స్వకర్మణ తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. తన స్వధర్మాచరణం ద్వారా పరమేశ్వరుని పూజించడం వలన మానవుడు పరమసిద్ధిని పొందును. ఇందువల్లే నిత్యములు నైమిత్తములు కర్మలను ఆచరించుట ప్రతి వ్యక్తికి పరమధర్మం అనియు ముఖ్య కర్తవ్యం అనియు వేదాది సప్తశాస్త్రములందు చెప్పబడి ఉన్నది. ప్రతి వ్యక్తికి 3 విధములకు రుణములతో మనిషి జన్మించును. తన యొక్క శరీరము జన్మించును. ఆ శరీరము చేత ఆ రుణముల నుండి విముక్తి చేయించి అతడు తన మనస్సును దేహము నుండి దూరము చేసుకోవలెను. 1 దేవరుణము, 2 ఋషి రుణము, 3 పితృరుణము. యత్కృత్వా అన్యోన్యమాప్నోతి దైవాత్ పైత్రయాత్ క్షమానుషాత్ అని చెప్పినట్టుగా నిత్యకర్మను చక్కగా ఆచరించడం వలన మానవుడు ఈ త్రివిధ రుణాల నుండి ముక్తుడైపోవును. తమ జీవిత పర్యంతం అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో ప్రతినిత్యం యథాధికారిగా స్నానము, మానసిక స్నానము, భౌతిక స్నానము, సంధ్యా గాయత్రి జపము, దేవతార్చనము, వైశ్వదేవము, బలి, స్వాధ్యాయము ఇది ఇత్యాది నిత్యకర్మను ఎవరు ఆచరించదరో వారి బుద్ధి ఆత్మయందు నిశ్చలమగును. బుద్ధి ఆత్మనిష్టమైన మీదట నెమ్మదిగా మనిషి బుద్ధిలో గల భ్రాంతి, జడత్వం, వివేకహీనత, అహంకారం, సంకోచం మరియు భేదభావం నశించిపోవును. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి పరమాత్మ చింతనలో నిమగ్నుడగును. తదనంతరం అతడు అహర్నిశములు పరబ్రహ్మయకు పరమేశ్వరుని
సాక్షాత్కారమును పొందుటకై ప్రయత్నము చేయుచుండును. తద్వారా అతనికి పరమానందము యొక్క అనుభూతి కలుగుతుండును. పరమానందము యొక్క అనుభూతి లభించిన మీదట ఆ వ్యక్తికి పరమాత్మ యొక్క వాస్తవికమైన తత్వజ్ఞానము యొక్క పరిజ్ఞానము అనుభవమునకు వచ్చినప్పుడు అతడు శాశ్వతమైన జీవన్ముక్త స్థితిని చేరుకును. చివరగా సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మలో పరినిష్ఠితుడై ఆత్మోద్ధరణము గావించుకును. ఇదే విశిష్టమైనటువంటి మానవ జీవితమునకు సర్వోత్కృష్టముకు సార్థకత. కావున మానవ జన్మమును సఫలము వనర్చుట కొరకై మానవ మాతృడైన ప్రతి వ్యక్తి నిత్యకర్మలను నియమానుసారంగా ఆచరింపవలను. నిత్యకర్మల్లో కొన్నింటిని ప్రతి వ్యక్తి సంతోషపరంగా నియమిత రూపంగా చేయవలసి వచ్చును. ఉదాహరణ శౌచాది క్రియలు, స్నానము, భోజనము, శయనము ఉన్నగును. అయితే ఈ కర్మలు నీవు శాస్త్ర మర్యాదను అనుసరించి జరగవలను. అప్పుడే అవి ధర్మ ఆచరణముగా రూపాంతరమునందును. జీవితంలోని అతి సామాన్యమైన సర్వసాధారణమైన క్రియాకలాపాలను గూర్చి కూడా శాస్త్రములు చక్కగా వివేచనము చేసి ఒక నియమితముగా తమ సమ్మతిని ప్రకటించినవి. ఉదయం బ్రహ్మముహూర్తకాలం నుండి నిద్రలే నుండి మేల్కొనుట. ఇప్పుడు మేల్కొన్న తర్వాత మొట్టమొదటిగా ఏమి చేయాలి? ఎందుకుగాను శౌచము, దంతధానం, క్షౌరము, తైలాభ్యంగము, స్నానము, వస్త్రధారణ, భోజనం చేయడం మొదలు వాటినన్నింటినీ కూర్చుని విధి నిషేధములను తెలియజేసినవి. కావున శాస్త్ర మర్యాదను అనుసరించి జీవనమును కొనసాగించుటే శ్రేయపథమునకు దిక్సూచేగును. ఆ ప్రాతకాలమునందు మేల్కొన్న పిమ్మట ప్రాతస్మరణ నుండి మొదలుకొని అజపాజప పూజ, అజపాజప గాయత్రి విధానం, భోజన శయన విధి అంశములని వేరు వేరు ప్రకటనలుగా సవిరంగా చేయటం. ఋగ్వేదీయ, జర్వేదీయ యోగ విధానములు వేరువేరుగా సస్వరముగా పేర్కొనేందుకుగాను ముఖ్యంగా అశ్వరాయన ఆపస్తంభ సూత్రములు అనుసరింపబడి ఉన్నవి. విశిష్ట పూజ ప్రగణాంతరంగా దీక్షాపరంగా ఇప్పుడు ఏకాహ, త్రిరాత్రి, నవరాత్రి, వార్షిక ఉత్సవాల నుండి వివిధ కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించుతాను. వస్తువాచకము, గణేష, గౌరీ పూజ మొదలు ప్రాణప్రతిష్ఠాపన వరకు మరియు మహన్యాసం, అభిషేక, దేవీ పూజ, గురు పూజ విధానములు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నవి. ప్రప్రథమము అజపాజపు గాయత్రి. లంబోదరం పరమసుందరమేకదంతం రక్తాంబరం త్రినయనం పరమం పవిత్రం ఉద్యద్దివాకరణిభోజ్వల కాంతికాంతం విఘ్నేశ్వరం సకల విఘ్నహరం నమామి. కర్మానుష్ఠాన ఫలం అథ ఉచ్యతే గృహస్థస్య నిత్యకర్మ యథా విధి యత్కృత్వాన్యున్నమాప్నోతి దైవాత్ పైత్ర్యాచ్చ మానుషాత్. గృహస్థుడైనటువంటి వ్యక్తి విధింపబడి నిత్యకర్మను గుర్చి శాస్త్రములను చెప్పబడినట్టుగా నిరూపింపబడి ఇచ్చి నిత్యకర్మలను యథావిధిగా శ్రద్ధతో ఆచరించిన వ్యక్తి దేవ సంబంధమైన, పితృ సంబంధమైన, మనుష్య సంబంధమైన త్రివిధ రూపముల నుండి, రుణముల నుండి విముక్తి పొందును. నిత్యకర్మలను ఆచరించడం వలన అజప గాయత్రి మొదలుకొని నిత్యకర్మలను ఆచరించడం వలన దేవ సంబంధమైన, పితృ సంబంధమైన, మనుష్య సంబంధమైన త్రివిధ రూపములకు, రుణముల నుండి విముక్తుడగును. జాయమానో వై బ్రాహ్మణ స్త్రీభిర్రుణవాన్ జాయతే. తైత్తిరీయోపనిషత్తు 6:3-10:5. 6వ స్కంధం 3వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకం 5వ వచనం. అనగా పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి తన జన్మతో పాటు త్రివిధ రుణాలతో జన్మించును. అట్టి రుణాలు తీర్చుకున్నకై శాస్త్రములు నిత్యకర్మలను విధించినవి. నిత్యకర్మలలో శారీరక శుద్ధి అనగా స్నానము, మానసిక స్నానము, భౌతిక స్నానము, సంధ్యాస్వందనము, తర్పణము, దేవపూజనము మరియు శాస్త్రనిర్దేశము కర్మలు పేర్కొని ఇందులో ముఖ్యముగా 6 విధములైన నిత్యకర్మలు ఉన్నాయి.
అవి చేసినట్టయితే దేవ సంబంధమైన, పితృ సంబంధమైన, మనుష్య సంబంధమైన వివిధ రూపమైనటువంటి రుణముల నుండి విముక్తుడగును. దేవరుణం, పితృణం నశిస్తుంది. సంధ్యాస్నానం జపశ్చైవ దేవతానాం చ పూజనం వైశ్వదేవం తథా ఆతిథ్యం షట్కర్మాణి దినే దినే. బృహత్పరాశర స్మృతి 1వ అధ్యాయం 39వ వచనం. సంధ్యాస్నానం జపో హోమో దేవతానాం చ పూజనం ఆతిథ్యం వైశ్వదేవం చ షట్కర్మాణి దినే దినే. పరాశర స్మృతి 1వ అధ్యాయం 39వ మంత్రం. ప్రతిదినం స్నానం, మానసిక స్నానం చేయాలి, భౌతిక స్నానం చేయాలి. ఆ 2 స్నానాలు పూర్తయిన తర్వాత త్రికాల సంధ్యావందనాలు చేసుకుంటూ ఉండాలి, బ్రహ్మయజ్ఞం చేస్తూ ఉండాలి, నిత్యాగ్నిహోత్రం ఆచరిస్తూ ఉండాలి. దేవతా భోజనంలో ఉండేటువంటి దేవతార్చన లాంటివి దేవతా పూజ చేసుకుంటూ ఉండాలి. గురు పూజ కానీ, దేవతా పూజ కానీ, లేకపోతే ఈ యొక్క దేవతార్చన కానీ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మరి వైశ్వదేవం ఆ విధంగా నిర్వహించుకోవాలి. అతిథి పూజ చేస్తూ ఉండాలి. అన్నవి షట్కర్మలు, వీటిని ప్రతినిత్యము ఆచరింపబడడం. అర్థజ్ఞానము లేని కర్మాచరణము వ్యర్థము. స్థాణురయం భారహార ఇలాభూత్ అధీత్య వేదం న విజానాతి యః అర్థం యః అర్థవిత్ సకలం భద్రమశ్నుతే న ఆగమేతి జ్ఞాన విధోత పాప్న. నిరుక్తంలో ఒక మంత్రంగా ఈ మంత్రం ఇచ్చారు. వేదాన్ని చదివి దాని అర్థాన్ని తెలుసుకోకుండా ఉండేవాడు వద్దు వంటి వాడుగును. వేదమును చక్కగా చదివి దాని అర్థాన్ని తెలుసుకున్నవాడు అన్ని విధాలుగా శ్రేష్ఠను శుభములను పొందగలడు. అర్థజ్ఞానము చేత పాపరహితుడై స్వర్గసుఖాన్ని పొందగలడు. అంతేగాక అతడు సాక్షాత్తు శివస్వరూపుడై జనుల పాపభారాన్ని తొలగించగలడు అని నిరుక్తమునందు పేర్కొనబడింది. వేదాధ్యయనం చేసిన వారి కంటే అర్థజ్ఞానం కలిగిన వాడు ఉత్తముడు. అర్థజ్ఞానము కలిగి సమన్వయాత్మక వివరణతో సంశయరాహిత్యము చేయువాడు తమోత్తముడు అని చెప్పబడును. కావున మానసిక స్నానము చేసి భౌతిక స్నానము చేసిన తరువాతనే మిగతా కార్యక్రమములు చేయవలను అని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది. దీంట్లో మొట్టమొదటి చేయవలసింది ప్రాతకాలము కృత్యములు ఏమున్నాయిట. ప్రాతకాలము నందు మేలుకొలని మీదట స్నానానికి ముందే తప్పనిసరిగా మనం చేయవలసిన వేరు వేరు కృత్యములు కలవు. అవి ఆచరించుటకు తగిన విధానములు గూర్చి శాస్త్రంలో ఎంతో వివరంగా చెప్పబడినది. కృష్ణుడు తన నిత్యకర్మంలో చేర్చబడిన స్నానానికి ముందు గల కృత్యములు గల శాస్త్రములు నిర్దేశించిన విధంగానే ఆచరింపవలను. ఇట్లు ఆచరించడం వల్ల అతనికి మిగిలిన షట్కర్మను చేయుటకు తగిన యోగ్యత లభింపగలదు. కనుక ఇక్కడ వరుసగా ప్రాతకాలం ముందు స్నానం చేయుటకు ముందే చేయవలసిన కృత్యములు ఉన్నాయి. అవి చేస్తేనే షట్కర్మలు ఆచరించడానికి అర్హత వస్తుంది అని చెబుతున్నారు. సూర్యోదయానికి ముందే 96 నిమిషములకు 4 గడియలకు అనగా 96 నిమిషాలకు ముందే, సూర్యోదయానికి కనీసం 4 గడియలకు ముందే 96 నిమిషాలకు ముందే, సూర్యోదయానికి 96 నిమిషాలకు ముందే బ్రహ్మముహూర్తం నందు నిద్ర నుండి మేల్కొనవలను. ఈ పవిత్రమైన సమయం నిర్దిష్ట శాస్త్రం నిషేధించినవి. బ్రాహ్మే ముహూర్త ఉత్తిష్టేత్ స్వస్థో రక్షాధమాయుష శరీరం చింతాం నిర్వర్త్య కృతశోచ విధిస్తత. ఆరోగ్యవంతుడు తన ఆయువును కాపాడుకున్నట్టుగా బ్రాహ్మ ముహూర్తం అందే నిద్రను వదిలిపెట్టి పడక నుండి లేవలేను. అనంతరము శరీర బాధను తొలగించుకున్నట్టుగాను నియమంతో కూడిన శోచ విధిని ఆచరింపవలేను. బ్రాహ్మే ముహూర్తే యా నిద్ర సా పుణ్యక్షయకారిణి
తాం కరోతి ద్విజో మోహాత్ పాదకృచ్ఛ్రేణ శుద్ధేతి. బ్రాహ్మముహూర్తులందు నిద్ర పుణ్యాన్ని నశింపజేయనట్టి సమయం నిద్రించినవాడు పాపం నుండి ముక్తుడుగాను పాదకృచ్ఛ్రవతము చేయవలెను. పాదకృచ్ఛ్రవతము అంటే విష్ణువు నామాల్ని మనం కాసేపు స్మరణ చేసుకోవాలి. అట్లా చేసుకున్న మానసిక స్నానం చేసిన పుణ్యం లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు అజపాజప పాదకృచ్ఛ్ర వ్రతం చేసి అజపాజప గాయత్రి చేసి అంటే అదే మానసిక స్నానం అది చేసి ఆ తర్వాత షట్కర్మలను ఆచరించుకోవాలి అని విధానము. బ్రహ్మముహూర్త కాలంలో లేస్తే పాదకృచ్ఛ వ్రతం అక్కర్లేదు. బ్రహ్మముహూర్త కాలంలో లేవకపోతే పాదకృచ్ఛ వ్రతం కావాలి. పాదకృచ్ఛ వ్రతం ఏమిటంటే మత్స్యం కూర్మం వరాహం చ వామనం చ జనార్దనం గోవిందం పుండరీకాక్షం మాధవం మధుసూదనం పద్మనాభం సహస్రాక్షం వనమాలిం హలాయుధం గోవర్ధనం హృషైకేశం వైకుంఠం పురుషోత్తమం విశ్వరూపం వాసుదేవం రామం నారాయణం హరిం దామోదరం శ్రీధరం చ వేదాంగం గరుడధ్వజం అనంతం కృష్ణగోపాలం. అష్టావింశతి విష్ణునామస్మరణే ఇది పాదకృచ్ఛ్రవ్రతః. నమో నమః. అష్టావింశతి విష్ణునామస్మరణే ప్రాతకాలే నమో నమః అని చెప్పవలసి వస్తుంది. ప్రాతకాలంలో కనుక నిద్రలేచినట్లయితే ఆ యొక్క 28 నామాలను ఉచ్చారణ చేసుకొని భగవంతుని స్మరణ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆ మంచం మీద నుండి తెక్కుండానే కరావలోకనం అని చెప్పి ఈ విధంగా కళ్ళు తెరిచి వెంటనే ఆ యొక్క భగవంతుని స్మరణ చేసుకొని తమ యొక్క చేతులను ఇలా పెట్టుకుని కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ కర మధ్యే సరస్వతి కరమూలే స్థిత గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనం అని విధంగా చేతుల్ని 2 చేతుల్ని కూసి నమస్కారం చేయాలి. చేతి అగ్రభాగము అనగా ముందు భాగమునందు లక్ష్మీదేవి వసించి ఉన్నది. చేతి మధ్య భాగమునందు చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవి విరాజిల్లుచున్నది. చేతి మూలమునందు బ్రహ్మదేవుడు నివసించి ఉన్నాడు. కావున ప్రాతకాలం నుండి ఇట్టి దివ్యమైన భావంతో 2 చేతులను దర్శించవలేను. తర్వాత పడక మీద నుండి లేవకుండానే లేచి భూమి మీద కాలు ఉంచుటకు ముందే భూమాతకు వందనము. ఈ పుణ్యధరిత్రిపై ఈ యొక్క పాదం మోపకుండా ఉండలేము అని ఆ యొక్క భూదేవికి నమస్కరిస్తూ ఈ విధంగా భూమాతపై కాలు మోపకుండా ఉండలేకపోతున్నందులకు క్షమించమని కోరుతూ ఈ విధంగా మంత్రం ఉచ్చరించాలి. సముద్రవసనే దేవి పర్వతస్థలమండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే. సముద్రం వంటి వస్త్రములను ధరించినట్టి పర్వతరూప స్థానములతో శోభిల్లుచున్నట్టి శ్రీ విష్ణు భగవానుని పత్నియగు ఓ పృథ్వీదేవి, నీవు దయతో మా యొక్క పాదస్పర్శను క్షమింపుము తల్లి అని భూమాతను క్షమాపణ పూర్వకంగా ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత మంగళకరకముగు 8 యొక్క వస్తువులను దర్శనం చేయాలి. ఒక్కటైనా ఉంటే బెటరు అని చెబుతున్నారు. 8 ఉంటే అత్యద్భుతం. రోచనం చందనం హోమం మృదంగం దర్పణం మణి గురుం అగ్ని రవి పశ్యేత్ నమస్యేత్ రాతరే వహి. ఆ తర్వాత మంగళ ద్రవ్యాలను దర్శనం చేయాలట. అవి మంగళకరమైనటువంటి ద్రవ్యాలట. అవి రోచనం అంటే గోరోజనం అంటే గోమయం. గోమయాన్ని ఇంట్లో ఎప్పుడు అట్టే పెట్టుకోవాలట. ఆ గోమయాన్ని చూడాలట, చూసి నమస్కారం చేయాలట. చందనం యొక్క గంధం అంటే గంధపు చెక్క గంధం ఏదైనా సరే విధంగా. తర్వాత హేమం అన్నారు. రోచనం చందనం హేమం మృదంగం దర్పణం మణి గురుం అగ్ని రవి పశ్యేత్ నమస్యేత్ ప్రాతరే వహి. హేమం అన్నారు, హోమం కాదు. హేమం అంటే సువర్ణం, బంగారాన్ని చూడగలగాలి అని. మృదంగం అంటే ఇక్కడ శంఖం అంటున్నారు.
మృదంగం ఉంది, శంఖం కూడా ఉంది, శంఖం కూడా ఇచ్చారు, మృదంగం కూడా ఇచ్చారు. మృదంగం ఏ వస్తువైనా ఉన్నదే. దర్పణం, అద్దం ఉందా? మణి, మణి అంటే ఈ విధంగా అమ్మవారి యొక్క సాలగ్రామము ఆయన ఉండాలి. ఆ విధంగా వాటిని మంగళప్రద వస్తువులను దర్శించాలి. లేకపోయినా కూడా అవి ఉన్నట్లు మనసులో భావన చేసుకొని ఈ విధంగా గోమయాయ నమో నమ, చందనాయ నమో నమ, సువర్ణాయ నమో నమ, మృదంగాయ నమో నమ, దర్పణాయ నమో నమ, శ్రీశక్తి మణి సాలగ్రామమణి మణిం నమో నమ, గురవే నమో నమ, అగ్నయే నమో నమ, సూర్యాయ నమో నమ. ఉదయంలో దర్శనం చేసుకొని ఉదయంలో అవి ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలుసు కనుక వాటిని దర్శనం చేసుకొని నమస్కరించుకోవాలి. అది మనస్సు యొక్క పైభాగం, అలల భాగం. మనస్సు యొక్క అలల భాగమే కర్మలు. మనస్సు యొక్క అడుగు భాగమే జ్ఞాన మార్గము. అంటే నేనెవడను అనే విచారణ అక్కడ చేస్తాం. మనస్సు యొక్క అడుగు భాగంలో నేనెవడను విచారణ చేస్తాం. మనస్సు యొక్క అలల భాగంలో కర్మలు చేస్తాం. జ్ఞాన మార్గంలో భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి గారు వివరణిచ్చారు. నేనెవడను విచారణ మనస్సు యొక్క అడుగు భాగం నుండి చేయమని, నేనెవడను అని విచారణ చేయమన్నారు. మనస్సు యొక్క పైభాగం అలల భాగం ఉన్నది మనస్సు మాత్రమే. మనస్సు యొక్క పైభాగం అంతా పూర్వభాగం అయింది. ఓంకారంతో ఉన్నది మనస్సు యొక్క అడుగు భాగం. అథః అంటే తర్వాత, ఓం మొదలు. మనస్సు యొక్క మొదలు అలల భాగం అయింది. అథః తరువాత నేనెవడను అని. ఈ విధంగా మొదలులో ఉండాలి, అడుగు భాగానికి చేరాలి. మొదలకు ఉండాలి, అడుగు భాగానికి చేరాలి. మొదలుని స్వరూపం అన్నారు. సృష్టి అంతా కూడా స్వరూపమే. ఈ సృష్టి కలయందు ఉన్నది, అంటే కలయందు వర్తమానమై ఉన్నది. అది కళ అని తెలిసినప్పుడు అడుగు భాగానికి చేరినట్లుగా అవుతుంది. వర్తమానంలో ఉన్నంతకాలము అది అలల భాగంలో ఉన్నట్లుగానే ఉంటుంది. ఇది కళ, సృష్టి లేనిది, మొత్తము లేనిది అని తెలిసినప్పటి నుండి వాటిని వదిలిపెట్టేసి, అలల భాగాన్ని వదిలిపెట్టేసి, అంటే కర్మలను వదిలిపెట్టేసి అడుగు భాగానికి చేరి నేనెవడను అనే విచారణ చేయటం అక్కడ ప్రారంభించి, ఆ నేనెవడనో నేనుగా ఉండటమే అడుగు భాగానికి చేరి మౌనంగా ఉండటమే ఈ జీవితం యొక్క చిట్ట చివరి తుది స్థితి. మనసు యొక్క అలల భాగంలో కర్మలు చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం. ఆ తర్వాత కాళ్ళు, చేతులు, ముఖము అన్నీ కడుక్కొని ఈ విధంగా ఆచమనాలు చేసుకోవాలట. కాళ్ళు, చేతులు, ముఖం కడుక్కొచ్చిన తర్వాత ఆచమనాలు చేసుకోవాలట. ఓం అపవిత్రః పవిత్రో వా
సర్వావస్థాంగతో వివ యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతరశ్రుతి అతినీలఘనశ్యామం నళినాయతలోచనం స్మరామి పుండరీకాక్షం తేన స్నాతో భవామ్యహం. చతుర్భుజం మహావిష్ణుం శంఖచక్రగదాధరం మనసా ధ్యాయతే నిత్యం మానసం స్నానముచ్యతే. ఓం విష్ణుర్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 viష్ణుर्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 viష్ణు
గోవిందేతి సదా జపం గోవిందేతి సదా ధ్యానం సదా గోవింద కీర్తనం. ఓం గోవింద 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 గోవిందాయ నమో నమః. 11 మార్లు అని మా గురువులు చెప్పారు. మీకు 3 సార్లు చెప్పిన గురువులు ఉంటే 3 సార్లు చేసుకోండి. మా గురువులు హృదయ గురువులు, అంతరాత్మ గురువులు. అంతరాత్మ ఏ ఒక గురువు, అనేక గురువులు ఉన్నారు. మాకు మాత్రం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క గురువు, రకరకాల గురువులు ఉంటారు. అంటే అలల భాగంలో అందరం వేరువేరుగా ఉన్నట్లుగా ఉండి, తాను వేరు, నేను వేరు, వీడు వేరు, వాడు వేరు, ఇలా అలలు ఎలా విధంగా అయితే ఎగసి పడతాయో అలా నేను నాది, నేను నాది, నేను నాది అని ఎగిసి పడుతూ ఉంటారు. ఆ విధంగా వారి యొక్క గురువులు వేరు. అందరికీ గురువులు ఒక్కడు కాదు, అందరికీ గురువులు వేరు. ఎవరికి వాళ్ళే గురువులుగా చాలామందికి ఉంటారు. తదుపరి ఈ శరీరానికి జన్మనిచ్చినటువంటి 2 ఉన్నారు. వారిద్దరికి నమస్కారం చేయాలట. ఓం మాతృదేవో భవ, ఓం పితృదేవో భవ. ఈ శరీరానికి జన్మనిచ్చారు, మనస్సుకు జన్మనివ్వలేదు. మనస్సు తానంతటా ఎక్కడ ఉన్నదో అలాగే ఉన్నది. అలల భాగం ఈ యొక్క ఇంద్రియాలపై, శరీరం యొక్క ఇంద్రియాలున్నాయి. దాని యొక్క అలల భాగం అంతా ఇంద్రియాలైనవి. నేను అనేది ఇంద్రియాలతో మిళితమై దేహాన్ని అంటిపెట్టుకొని దృశ్యంపై ఉంచుకొని నేను ఈ శరీరాన్ని అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నది ఒక నేను అంటే మనస్సే. నేను యొక్క పై భాగము అంటే అలల భాగం అంతా కూడా ఈ విధంగా ఉన్నది. నేను ఫలానా అని ఇది కాలా తెలియనంత వరకు వర్తమానంలో ఉంటుంది. వర్తమానంలో తాను చేస్తున్నదే కరెక్ట్ అంటుంది. వర్తమానం నుంచి అది కాలా అని తెలిసిన నాటి నుంచి ఇళ్ళలోకి చేరుతుంది. అంటే కళ్ళు తెరుస్తుంది. అప్పటిదాకా కన్నులో తెరిచే ఉందిగా, అంటే ఆ కన్ను వేరు. ప్రత్యక్షు కన్ను యొక్క కన్ను తెరుస్తుంది. అప్పుడు మనసు యొక్క అడుగు భాగానికి చేరుతుంది. అడుగు భాగంలో ఏముంది? ఆ గొట్టం ఏముంది? ఏమీ లేదు. కనిపించదు, వినిపించదు. ఖాళీ. గొట్టం నుంచి చూస్తే ఖాళీయే ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ ఆ విధానంగా ఉంటుంది. అందువల్ల అలల భాగం మనస్సు యొక్క మనస్సు యొక్క పైభాగం, నేను యొక్క పైభాగం. నేను నాది, నేను నాది, నేను నాది 24 గంటల్లో ఎప్పుడు అంటూనే ఉంటుంది. అలల భాగం నేను నాది అంటుంది. ఈ పుస్తకం నాదంటుంది. ఈ పుస్తకం నీదే అంటుందే, తీసేసుకో, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ అని ఎప్పుడు అనదు. అంటే అలల భాగం చేరినట్టు. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ అంటే అలల భాగం నుంచి అడుగు భాగానికి చేరినట్టు. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్, టేక్ దిస్ బుక్, టేక్ దిస్ ఎనీ, నీకేం కావాలో అవన్నీ తీసుకో అనే స్థాయి ఎప్పుడు వస్తుంది? మనసు యొక్క అడుగు భాగానికి చేరిన తర్వాత. అప్పుడు తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేసిన తర్వాత, అంటే ఈ దేహానికి జన్మించినటువంటి దేహం ఆధారంగానే మనస్సు నిలబడి ఉన్నది.
దేహం ఆధారంగానే నేను నిలబడి ఉన్నది. నేను అంటే అలల పైభాగం నిలబడి ఉన్నది. అలలు పైభాగం, అలలు అంటేనే ఇంద్రియములు. ఇంద్రియములు దేహాన్ని అనుసరించియే ఉంటాయి. మనస్సు యొక్క అడుగు భాగం మాత్రం పరమాత్మను ఆశ్రయించి ఉంటుంది. పరమాత్మ అంటే ఉద్భవించని వారు, లోకోద్ధరణకై అవతరించిన వారుగా ఉంటుంది. అంటే మనస్సే ఒక భాగం అలల భాగంగా దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. మనస్సు యొక్క అడుగు భాగం నిశ్చలంగా ఉంటుంది. అది పరమాత్మ యొక్క అవతార పురుషులను ఆశ్రయించి ఉంటుంది. పరమాత్మను ఆశ్రయించి ఉంటుంది. అంటే రెండు ఉన్నాయా లేదా? ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ప్రకారంగా స్వరూపము, స్వస్వరూపము రెండొచ్చాయి. స్వరూపం అనగా అలల భాగమంతా కూడా, మొత్తం సృష్టిలో ప్రతి అణువణువు కూడా స్వరూపం. స్వరూపస్య అనే మంత్రం చదువుకుంటారు. ఆయన స్వరూపం అయ్యారు అని. స్వరూపం అవటం కాదు, స్వరూపం అయ్యే ఉన్నారు. కానీ స్వస్వరూప అంటే అడుగు భాగం. అది చేరుకున్న తర్వాతనే అతను బ్రహ్మవిద్ అవుతాడు. ప్రయత్నపూర్వకంగా చేరుకోగలిగితే అంటే సహజంగానే ఉన్నాడా అంటే ఉన్నాడు, అక్కడికి పోవటం లేదు. కాబట్టి ఆ ప్రార్థన వేరు. ఆ విధంగా ధ్యానం చేయాలి దానికి. అప్పుడు భగవంతుడిని ఈ విధంగా కొంతసేపు మన చేసుకోవాలట. త్రైలోక్య చైతన్యమనాదిదేవ శ్రీనాథ విష్ణు భవదాజ్ఞయైవ రాధ సముద్ధాయ తవ ప్రియార్థం సంసారయాత్ర మనువర్తయిష్యే సుప్త ప్రబోధితో విష్ణు ఋషికేశేన యత్వయా యద్యత్ కారయసే కార్యం తత్కరోమి త్వదాజ్ఞయా. నీ యొక్క ఆజ్ఞను అనుసరించి అలల పైభాగంలో ఉన్న నేను నాది అనుకుంటూ నా కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నాను. అన్నింటినీ నీకు అర్పిస్తున్నాను. అయినా నేను నాది అనుకోవటం నేను మానటం లేదు. నీ ఆజ్ఞను నేను ఆచరిస్తూనే ఉన్నాను, మళ్ళీ నిరాకరిస్తూనే ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆ వస్తువు ఎంతో డబ్బుతో కొన్నది, అది నాదవుతుంది, వాడిది ఎలా అవుతుంది అని జ్ఞానం మరచి అజ్ఞానముతో ఆ విధంగా నేను అజ్ఞానిని ఒప్పుకోవడమే పెద్ద విశేషం. నేను అజ్ఞానిని ఒప్పుకోరు. అప్పుడేమవుతుంది? నాది అని కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటారు. అజపాజపం చేసుకుంటూ ఉండాలని చెప్పి నెక్స్ట్ కార్యక్రమంలోకి వచ్చాం. నా జప్యతే నా ఉచ్చార్యతే అపితు శ్వాస ప్రశ్వాస యః గమనాగమనాభ్యాం సంపాద్యతే ఇతి అజపా. స హ స హ స హ సోహం సోహం హంస హంస హంస. దీన్ని హంస గాయత్రి అంటారు, హంస గాయత్రి జపం అంటారు. దీన్ని అజపాజప గాయత్రి జపం అంటారు. హంస గాయత్రి జపం అన్నా అజపాజప గాయత్రి జపం అన్నా రెండు ఒకటి. ఉచ్చరతి స్వయం యస్మాత్ స్వదేహావస్థిత తస్మాత్ తత్వవిదాం చైవ స ఏవ జప ఉచ్యతే. ఈ విధంగా ఉచ్ఛ్వాసశ్చైవ నిశ్వాసో హంస హంస ఇత్యక్షరద్వయం తస్మాత్ ప్రాణస్థ హంసాఖ్య ఆత్మకారేణ సంస్థితః హంస జీవ సంసారమితి హంసః. ఉత్తర గీత 1వ అధ్యాయం 5. గౌడపాదాచార్యులు జీవులు సంసారం నుండి ఉద్ధరించడం వలన పరమాత్మ హంసగా పిలువబడినారు అని చెప్పబడుతోంది.
ఇక అజపాజప గాయత్రి జపం చెయ్యాలి. అజపా నామ గాయత్రి యోగినాం మోక్షదాయిని తస్యాహ సంకల్పమాత్రేణ జీవన్ముక్తో న సంశయ. సంకల్పం చేసుకుంటే చాలు వాడు అజపాజప గాయత్రి జపం చేసిన వాడవుతాడు అని ఇక్కడ శాస్త్రం చెప్పబడుతూ ఉన్నది. నిన్నటి తిథి చెప్పి ఓం గోవింద 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 అద్య బ్రహ్మణ ృతే పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే పంచవింశతితమే కలియుగే కలిప్రథమచరణే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోः దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీశైలస్య వాయవ్య ఈశాన్యమధ్యప్రదేశే శ్రీకృష్ణాగోదావర్యోర్మధ్యప్రదేశే श्रीलक्ष्मीनारायण निवासगृहे वासगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर గురుచరణ సన్నిధౌ. ఇక్కడ గురువులందరినీ స్మరణ చేసుకోవాలి. ఒక్కమారు గురవే నమః అంటే సరిపోదు, నీ యొక్క గురువులందరినీ కూడా ఒక్కమారు స్మరణ చేసుకోవాలి. ప్రథమ గురువు జన్మదాన రూపేణ సంస్కారదాన రూపేణ విద్యాదాన రూపేణ ప్రథమ విద్యాదాన రూపేణ ఓం మాతృదేవో భవ. జన్మదాన రూపేణ సంస్కార విద్యాదాన రూపేణ బ్రహ్మ విద్యాదాన రూపేణ పాఠశాల విద్యాదాన రూపేణ బ్రహ్మ విద్యాదాన రూపేణ ఓం పితృదేవో భవ. ద్వితీయ గురుః నమో నమః. తృతీయ గురుః పాఠశాల విద్యారూపేణ పాఠశాల విద్యాదాన రూపేణ వేద పాఠశాల విద్యాదాన రూపేణ ఓం ఆచార్య దేవో భవ. అందరికీ పెట్టేశాం కానీ మిగతా అందరి పేర్లు రావాలి. చతుర్థ గురుః విద్యాదాన రూపేణ వేద పాఠశాల విద్యాదాన రూపేణ. విద్య అంటే దీంట్లో రెండు ఉన్నాయి, పూర్వభాగ ఉత్తర భాగ అని. వేద పాఠశాల విద్య అంటే పూర్వభాగ అని అంటాం. బ్రహ్మ ఇంకో విద్య ఉంది, బ్రహ్మ విద్య. మనస్సు యొక్క అడుగు భాగానికి చేరుకోవటం, మనస్సు యొక్క మూల భాగంలో ఏం చేయాలో వేద పాఠశాల విద్య పూర్వభాగం చెబుతుంది. ఉత్తర భాగం ఏమో ఈ విధంగా 3 ఉపనిషత్తులు, ఉపనిషత్తు తర్వాత బ్రహ్మసూత్రాలు, ఆ తర్వాత భగవద్గీత. ఈ 3 కూడా ఉత్తర భాగంలో ఏముందో మనం తెలుసుకోవాలి దాని నుండి. అలాగే వాటి నుండి కూడా మనసు యొక్క అలల భాగంలో పూర్వభాగంలో ఏం చెయ్యాలో, కర్మల భాగంలో ఏం చేయాలో, కర్మ మార్గంలో ఏం చేయాలో, కర్మ మార్గే వేద పాఠశాల విద్య దానరూపేణ జ్ఞాన మార్గే బ్రహ్మ విద్యాదాన రూపేణ భగవద్గీతా గ్రంథరూపేణ భగవాన్ శ్రీ కృష్ణావతార దేవతాభ్యో నమో నమః. చతుర్థ గురుః నమో నమః. పంచమ గురుః. పంచమ గురువు ఎవరు? దశోపనిషత్ గ్రంథభాష్య రూపేణ దశోపనిషత్ భాష్య గ్రంథ రూపేణ బ్రహ్మ విద్యాదాన రూపేణ ఇది దశోపనిషత్ భాష్య గ్రంథ రూపేణ గురుభ్యః భగవాన్ శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య స్వామి దేవతాయ గురుభ్యః మమ పంచమ గురుః. మమ అంటే ఎవరికి? అలల భాగానికి, అడుగు భాగానికి గురువు లేరు. అలల భాగానికే గురువులు, పూర్వ భాగానికే కర్మలకే గురువు. వీళ్ళందరూ కర్మలు చేయడానికి గురువు యొక్క అనుగ్రహం కావాలి. అందువల్ల గురువుని పంచమ గురువు. మమ పంచమ గురువు నమో నమః. షష్టమ గురువు
జ్ఞానమార్గే విద్యాదానరూపేణ. జ్ఞానమార్గే కర్మలు ఎట్లా చేయాలి అనేటువంటిది జ్ఞాన మార్గంలో వివరించారు ఈ విధంగా ఒక గురువు గారు. జ్ఞాన మార్గే ప్రతి కర్మ కూడా జ్ఞాన మార్గంలోనే చెయ్యాలి అని చెప్పి. జ్ఞాన మార్గే విద్యాదాన రూపేణ, జ్ఞాన మార్గే బ్రహ్మ విద్యాదాన రూపేణ, వాటి కర్మ విద్యాదాన రూపేణ. జ్ఞాన మార్గే కర్మ విద్యాదాన రూపేణ, జ్ఞాన మార్గే బ్రహ్మ విద్యాదాన రూపేణ ఇది గురుభ్యః. భగవాన్ శ్రీ స్వర్ణహస్తాక్షరీ గ్రంథరూపేణ భగవాన్ శ్రీ రమణ పెరియ పురాణ గ్రంథరూపేణ ఇది గురుభ్యః. భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి స్వామి దేవతాయ గురుభ్యః నమో నమః. ప్రతి కర్మని కూడా అడుగు భాగంలో చేరి ఏం చెయ్యాలయ్యా నువ్వు? అడుగు భాగంలో చేరిన తర్వాత నువ్వేం చేయాలి? జ్ఞాన మార్గాన్ని అవలంబించాలి అని ఈ రెండు గ్రంథాలని మనకు అందించారు. ఆ రెండు గ్రంథాలే మనకు ఆధారం. ఒకటి భగవాన్ శ్రీ స్వర్ణహస్తాక్షరి, రెండు భగవాన్ శ్రీ రమణ పెరియ పురాణం. ఈ రెండు అడుగు భాగంలో ఉండేందుకై, అడుగు భాగంలో చేరేందుకై ఆ రెండు గ్రంథాలని పారాయణ చేస్తూ ఉండాలి. ఒక్కరవైన రోజు కాస్త పారాయణం చేస్తూ ఉండాలి. రోజు కాస్త పారాయణం చేస్తూ ఉండాలి. ఎన్నో అద్భుతాలు ఉంటాయి, ఎన్నో అనుభవాలు ఉంటాయి. అనుభవాల్ని మన స్వానుభవానికి మనం తెచ్చుకుంటూ ఉండవచ్చు. ధ్యానం చేసుకుంటే అని అక్కడ వస్తూ ఉంటాయి. ధ్యానం చేయండి. ఏ ధ్యానం చేయాలో ఆ ధ్యానం చేస్తే అడుగు భాగానికి చేరటానికి అత్యద్భుతంగా సహకరిస్తాయి అని ఆ రెండు గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. అటువంటి షష్ఠమహాగురువు భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి స్వామి దేవతాయ గురుభ్యో నమో నమః. షష్ఠమహాగురువు నమో నమః. సప్తమహాగురువు మన యొక్క గురువులు, ప్రత్యక్ష గురువులు. ఇందాక ప్రత్యక్ష గురువులు చెప్పాం. మాత అనేటువంటిది ప్రథమ ప్రత్యక్ష గురువు, పిత అనేటువంటిది ద్వితీయ ప్రత్యక్ష గురువు అని చెప్పాం. వీళ్ళు గ్రంథ రూపాల్లో గురువులుగా ఉన్నారు. ప్రత్యక్ష గురువులు మళ్ళా ఉన్నారు. షష్ఠమః పంచమః షష్ఠమః గురువు. ఇక్కడ మాత, పిత, ఆచార్య, శ్రీకృష్ణావతార అంటే భగవద్గీత గ్రంథ రూపేణ, ఆ తర్వాత భగవాన్ శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య గారు ఇదంతా గ్రంథ రూపంలో, ఆ తర్వాత రమణ మహర్షి గారు షష్ఠమహాగురువు అయ్యారు. ఇప్పుడు సప్తమహాగురువు వేద పాఠశాల కర్మ మార్గే వేద పాఠశాల విద్యాదాన రూపేణ బ్రహ్మశ్రీ కొత్తపల్లి సామమూర్తి యజ్వశర్మ సోమయాజి స్వామి దేవతాయ గురుభ్యః నమో నమః. ఆయన వేద పాఠశాల ఇంట్లో ఏం నేర్పించారు? గణపతి పూజ అంటే గణపతి యొక్క విధానాన్ని, గణపతి పూజా విధానాన్ని ప్రారంభం చేశారు. దేవీంబచ అని అక్కడ ప్రారంభం చేశారు. ఆయన రోడ్లన్నీ తిప్పుకుంటూ ఆ యొక్క గణపతి పూజనే బీసెంట్ రోడ్డు, ఆ రోడ్, ఈ రోడ్డు, ఆ రోడ్డు, ఈ రోడ్డు ఆయన వెనక తిప్పుకుంటూ నేర్పినటువంటి మొట్టమొదటి వేద పాఠశాల విద్యా గురువు ఆయన. బీసెంట్ రోడ్డు తిరిగాం, ఏలూరు రోడ్డు తిరిగాం, ఆ రోడ్డు సందులు మొత్తం తిరిగాం, నవరంగ టాకీస్ దిగాం. అసలు రోడ్డు తిరగని ప్రాంతం బందర్ రోడ్డు మొత్తం తిరిగాం. ఆయన వెనకాల మంత్రం చదువుతూ, నేను ఆయన వెనకాల వల్లె వేస్తూ, మంత్రం చెబుతూ వల్లె వేస్తూ
వీధులన్నీ తిరిగాం. విజయవాడలో ఉన్నటువంటి సగం వీధులన్నీ తిరిగాం. తిరుగుతూ మంత్రం వల్ల వేసుకుంటూ వచ్చి రావడం జరిగింది. అష్టమహాగురు కర్మ మార్గే వేదపాఠశాల విద్యాదాన రూపేణ, మంత్రదాన రూపేణ, సాలగ్రామదాన రూపేణ బ్రహ్మశ్రీ జొన్నవిత్తుల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ సోమయాజి స్వామి దేవతాయ గురుభ్య నమో నమ. అష్టమహాగురు ఈయన చాలా రకరకాలైనటువంటి పనులు చేశారు. 1-2 దోషాలు కనబడ్డాయి అని విమర్శించడం జరిగింది. కొడుకు ఇంకో రకంగా చెప్పి విశిష్యుడికి ఇంకో రకంగా చెప్పడం గమనించడం చేత ఆయన విమర్శించడం జరిగింది. ఆయనే సమాధానం చెప్పాలి. అప్పుడు నేను మారవచ్చు. నేను అంటే దేహానికి అంటుకున్న మనస్సు ఏమిటది? అలల భాగమే అంటుకున్నది. ఆ అలల భాగాన్ని ఇంద్రియములు అని అన్నాం. కన్ను యొక్క కన్ను ఇంద్రియములే అయినాయి. అదే స్వరూపం. ఇంద్రియముల వరకే. కన్ను యొక్క కన్ను అన్నాం కదా, వీటితో సంబంధం లేనటువంటిది, ఇంద్రియాలతో సంబంధం లేనటువంటిది, ధ్యానములో అనుభవాన్ని సంపాదించుకునేది ఒకటి ఉంది. ఆ ధ్యానం ఇంద్రియములకు అతీతం. ధ్యాన మార్గంలో కుంభకంలో కూర్చున్నప్పుడు శ్వాసలు నిశ్వాసలు ఆపివేసి, శ్వాస నిశ్వాస ఉన్నట్టయితే ఇంద్రియాలతో జరిగే పనిగా ఉంటుంది, కర్మగా ఉంటుంది. ఆ రెండింటిని బంధనం చేసి కుంభకంలో ధ్యానం చేయాలి. అప్పుడే ఆ ధ్యాన మార్గంలో నిలిచినప్పుడు అక్కడ అనుభవం అయ్యేటువంటివి అవి స్వానుభవం అవుతాయి. అంతకంటే ఎక్కువగా గాఢస్థితిలో సమాధి అవ్వడం కూడా ఒక రకమైనటువంటి సమాధి అవ్వడం. పూర్తిగా అడుగు భాగానికి చేరినట్లు ఎవరు అడుగు భాగానికి చేరుతూ 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 ఉండేది ధ్యానం ద్వారా చేరుతూ ఉంటాం. పూర్తిగా చేరం. సమాధి స్థితికి ఎప్పుడైతే చేరుతామో ఆ ధ్యానంలోనే, అంటే కుంభక ధ్యానం కాకుండా అలా ఊరక కూర్చుని వేటిని గమనించకుండా, వేటిని పరిశీలించకుండా, చెవులు మూసేసుకొని, అంటే ఇంద్రియాలను పనిచేయనీయకుండా చేసుకొని, ప్రయత్నపూర్వకంగా మూసేసుకొని అలా కూర్చున్నట్లయితే మొద్దుబారిపోయి శరీరం యొక్క స్పృహ ఉండదు. అలా కొంతకాలం చేయాలి. అప్పుడు అడుగు భాగానికి చేరడానికి అవకాశం వస్తూ ఉంటుంది. సమాధి అయిపోతే అడుగు భాగానికి చేరినట్లు అవుతుంది. సమాధి అయిపోవాలి అంటే అడుగు భాగానికి చేరుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందిట? స్వరూప అవుతుంది. స్వరూపం కాదు. స్వరూపం అంటే ఇంద్రియాలకు శరీరానికి సంబంధం. స్వరూప అంటే సృష్టికి సంబంధం. అడుగు భాగానికి చేరడం అనే ప్రయత్నం ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైందో అప్పటి నుంచి చేరు వరకు స్వరూప అవుతుంది. అప్పటి నుంచి 2 నియమాలు ఉంటాయి. ఏమిటది? స్వస్వరూప సమాధి స్థితిలో ఉన్నటువంటిది స్వస్వరూపం. చేరుతూ ఉండేటువంటి స్థితి బ్రహ్మవిద్వరిష్ట, ఇలా స్థాయిలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మవిత్ ప్రారంభ దశ నుంచే స్వరూప అని ప్రారంభం అవుతుంది. అప్పుడు 2 నెలల్లో స్వస్వరూప స్వస్వరూప. స్వరూపం అంటే శరీరానికి స్వరూపం పెట్టుకుంటున్నారు ఇక్కడ సృష్టిలో కాదు. అలల భాగం అంతా కూడా స్వరూప సజ్జనాలు పెట్టుకుంటున్నారు. ఎక్కడ? వాళ్ళు ఉండే కళలలో ఉండే వర్తమానంలో. శరీరాలు చనిపోయిన తర్వాత సజ్జనాలు పెట్టుకుంటున్నారు.
అది శాస్త్రం నిర్ణయిస్తోంది. శాస్త్రం ఎక్కడుంది? అలల భాగంలో ఉంది. ఇక అడుగు భాగానికి చేరేటప్పుడు శాస్త్రాలు లేవు. అన్నింటినీ వదిలేసేయాలి. ప్రతి ధ్యానాన్ని వదిలిపెట్టేసేయాలి. ప్రతి మంత్రాన్ని వదిలిపెట్టేసేయాలి. ప్రతి శ్లోకాన్ని వదిలిపెట్టేసేయాలి. ప్రతి మంత్రాన్ని ఉచ్చరించకుండా వదిలిపెట్టేసేయాలి. అడుగు భాగానికి చేరాలి అనే లక్ష్యం ఎప్పుడైతే అలక్ష్యంగా మారిపోతుందో, అంటే చేరుకోవడానికే, అక్కడే ఉండటానికో, చేరుతూ ఉండటానికి ప్రారంభం అయిందో, అప్పటి నుండి కూడా నేనెవడనో నీ విచారణ ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైందో అప్పటి నుంచి కూడా స్వస్వరూప స్వస్వరూప అయింది. స్వరూప కాదు. స్వరూప అంటే ఇంద్రియములతో కూడిన దృష్టి. ఈ సర్వ ప్రపంచం యావత్తు కూడా సృష్టి స్వరూపము. అది ఎలాగో ఉండనే ఉంది. అల్లపై భాగం అజపాజప గాయత్రి చేసుకోండి అయ్యా నాయన, హాయిగా ఉంటుంది అని అలల భాగం చెబుతూ ఉన్నది. అలల భాగంలో దేవతలు ఉంటారు, ఋషులు ఉంటారు, శాస్త్రాలు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. అడుగు భాగానికి చేరేటప్పుడు అవేమీ ఉండవు. వాటితో పని లేదు. వాటిని ఆధారం చేసుకుని వచ్చినా వాటిని వదిలేసి వెళ్తూ ఉండాలి. పట్టుకున్నావా, పట్టుకున్నంతకాలం పట్టుకున్నావు, వదిలేసేయి, మళ్ళీ ముందుకు పో. లోపలికి పో. పట్టుకున్నావా, వదిలేసేయి. మళ్ళీ పట్టుకున్నావా, మళ్ళీ వదిలేసేయి. మళ్ళీ పట్టుకున్నావా, మళ్ళీ వదిలేసేయి. అక్కడ కుంభకం పట్టుకున్నావు, ధ్యానం చేస్తున్నావు, ఆ కుంభకాన్ని వదిలిపెట్టేయి. ఇంకా లోపలికి పో. ఆ విధంగా పట్టుకోవడం వదిలేయటం. మంత్రం ఉచ్చరించడం, మంత్రం ఆపేయడం, మంత్రం ఉచ్చరించడం, శ్లోకం చదవడం, శ్లోకం ఆపేయడం. ఒక కాలానికి ఆపడం జరుగుతుంది. ఇది ఎలా జరుగుతున్నదో వివరణగా ఏది స్వరూపము, ఏది స్వస్వరూపము అనేదే ప్రధానమైంది. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? అలలపై భాగంలో రెండు నేనులు ఉన్నాయని ఎవడంటాడు? ఎవడండు? నేనున్నాను, నేను నాది. ఎంతమంది నేనున్నా? నేను ఒక్కడే ఉన్నా. దాని పేరే స్వరూపం అని పెట్టుకున్నారు అంతే. చస్తే స్వస్వరూపము అని మాట రాదు నోట్లోంచి. అందుకని లోతుల్లోకి దిగటానికి ఏ గురువు కూడా ఉత్తర భాగాన్ని బోధించటం లేదు. ఉత్తర సంహిత ఉత్తర భాగాన్ని బోధించటంలా, పూర్వ భాగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఏ గురువైనా కూడా, ఎక్కడ ఏ వాద పాఠశాల గురువు అయినా కూడా ఉత్తర భాగాన్ని బోధించటం లేదు. పూర్వభాగమైనటువంటి మంత్ర భాగాన్ని వేద మంత్ర పఠనాలను చేయిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఉత్తర అథహ చెప్పటంలా ఓం మొదలు చెబుతున్నారు. మొదలేమో ఓం, అథహ వేళ్ళ దగ్గరికి పోవాలి. అక్కడికి పోయేవాళ్ళు ఏ గురువు కూడా చెప్పట్ల, ఏ వేద పాఠశాల గురువు కూడా చెప్పట్లేదు. అజపాజపగా అయితే చేయమని కూడా ఏ గురువు చెప్పటం లేదు. మంత్ర పఠనం మాత్రమే చేయిస్తున్నారు. అజపాజప గాయత్రి జపాన్ని చేయించటం లేదు. ఇది కూడా చెప్పటం లేదు. పూర్వభాగం ఉత్తర భాగం చెప్పటంలా. భగవద్గీత చెప్తున్నారు, కానీ దాంట్లో ఉత్తర భాగాన్ని చెప్పట్లేదు. భగవద్గీత మొత్తం ఉచ్చరించి కర్మ మార్గాన్ని ఎంచుకొని కర్మలు చేస్తున్నారు. ఆ త్రివిధ రుణాల నుంచి వచ్చాం, ఆ రుణాలు పోతాయి. తర్పణాలు చేస్తే ఋషి రుణం పోతుంది. నిత్యకర్మలు చేస్తే ఈ విధంగా దేవరుణం, మనుష్య బంధమైనటువంటి రుణాలు, దేవరుణము, పితృణము, ఋషి రుణము, 3 రుణాలు ఉన్నాయి. దేవరుణం, పితృణం పోవాలంటే ఈ విధంగా నిత్యకర్మలు ఆచరించాలి. అవి రుణాలు అవి చేస్తుంటే పోతాయి. ఋషి రుణం చేయాలంటే తర్పణాలు చేయాలి. తర్పణాలు చేస్తే ఋషి రుణం నుంచి విముక్తుడవుతావు. భీష్మతర్పణం చేయాలి, యమతర్పణం చేయాలి. అష్టమి నాడు భీష్మతర్పణం చేయాలి.
చతుర్దశి నాడు ఈ విధంగా యమతర్పణం చేయాలి అని చెబుతూ ఉంటారు. అష్టమి, చతుర్దశి అవి ఏ ఏ తర్పణాలుగా ఉన్నాయో ఆయా తర్పణాలు చేసుకుంటూ ఉండండి, మర్చిపోకుండా ఉంటారు. ప్రతి చతుర్దశికి చేసుకుంటూ ఉండండి, ప్రతి అష్టమికి చేసుకుంటూ ఉండండి అని చెప్పిన గురువు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. ఏదో ఎక్కడో కొద్దిగా కనబడుతున్నారు. అష్టమికి ఫలానా తర్పణం ఉంది, చతుర్దశికి ఫలానా తర్పణం ఉంది, చేసుకుంటూ ఉండండి అని చెప్పటం లేదు. ఇక్కడ గురువుల్లో అష్టమహా గురువు వచ్చేటప్పటికి ఆ విధంగా చెప్పాం. నవమహా గురువు వచ్చేటప్పటికి 9వ గురువు ఏం చెప్పామా? 9వ గురువు సప్తమహా అయిపోయింది. అష్టమహా గురువు వచ్చేటప్పుడు చెప్పాం కదా, వేద పాఠశాల విద్యా దాన రూపేణ, తర్వాత బ్రహ్మ విద్యా దాన రూపేణ, బ్రహ్మ విద్య బోధించాడు ఆయన తేల. వేద పాఠశాల విద్యా దాన రూపేణ, బ్రహ్మ విద్యా దాన రూపేణ ఆయన బ్రహ్మ విద్యకు మార్గం చూపించాడు. మంత్రం ఉచ్చరించు అన్నాడు, అంతే. బ్రహ్మ విద్యాదాన రూపేణ పెట్టుకోండి. బ్రహ్మ విద్యాదాన రూపేణ, మంత్రదాన రూపేణ, మంత్రాన్ని చేతికి ఇచ్చారు, మంత్రదండం ఇచ్చినట్టుగా. మంత్రం దాన రూపేణ, మంత్రదాన రూపేణ, సాలగ్రామ దాన రూపేణ, బ్రహ్మశ్రీ జొన్న విత్త సుబ్రహ్మణ్య యజ్ఞశర్మ సోమయాజి దేవతాయ గురుభ్య అష్టమ గురు నమో నమ. నవమః గురు కర్మ మార్గే వేద పాఠశాల విద్యా దాన రూపేణ, నవగ్రహ మంత్ర దాన రూపేణ, ఓన్లీ నవగ్రహ మంత్ర దాన రూపేణ, నక్షత్ర మంత్ర జప దాన రూపేణ. ఈ రెండే ఆయన ఇచ్చింది. వేద పాఠశాల విద్యా దాన రూపేణ అనగా ఇది నవగ్రహ మంత్ర దాన రూపేణ, నక్షత్ర మంత్ర జపదాన రూపేణ. భగవాన్ శ్రీ సాగి ఆంజనేయ శాస్త్రి స్వామి దేవతాయ గురుభ్య నమో నమ. మమ నవమః గురు. మమ అనగా అలల పై భాగం, స్వరూప మమ అంటే స్వరూపస్య కురుహు, సృష్టి మొత్తం స్వరూపమే, అంతయు నేనే. ఎక్కడ? స్వరూపకంగా. స్వరూపస్య స్వరూప, అంతయు నేనే. ఏమిటి? ఖాళీ. ఆ తర్వాతది అట్టా పొరలుగా కుబుసం పాము కుబుసం విడిచినట్టుగా ఒక్కొక్క కుబుసాన్ని విడుచుకుంటూ వెళ్తూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు శాస్త్రముడు అనే కుబుసాన్ని విడిచేశావు, మంత్రములు అనే కుబుసాన్ని విడిచేశావు, శ్లోకములు అనే కుబుసాన్ని విడిచేశావు, అసలు స్వరూపము అనే కుబుసాన్ని విడిచేశావు. మంత్రములు శ్లోకములు కాదు, ఒక్కటే మాట. స్వరూపము అనే కుబుసాన్ని విడిచేశావు. ఏమైంది? కళ్ళు తెరిచావు, అది కాలాన్ని తెలుసుకున్నావు. సృష్టి అది, దేహం జన్మ దేహానికి వచ్చింది, మనస్సు కాదు. దేనికి కాదు? మనస్సు యొక్క అడుగు భాగానికి కాదు, మనస్సు యొక్క పై భాగానికి, అలల భాగానికి మాత్రమే జన్మ వచ్చింది. మనస్సు రెండు, అలల భాగం, అడుగు భాగం. అడుగు భాగం ఉద్భవించిందా? లేదు, అవతరించింది. ఉద్భవించింది ఏది? అడుగు భాగంతో పాటుగా, అడుగు భాగం అంటే ఇంద్రియాలతో సహా దేహం ఉద్భవించింది. అది ప్రధానమైనటువంటి విషయం. దాని స్వరూపము అని అన్నారు. స్వస్వరూపం అడుగు భాగం, అది ఉద్భవించలేదు, అవతరించింది. దానికి దీని తేడా ఏమిటి?
ఎలా ఉన్నదో అలాగే ఉన్నది, ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడే ఉన్నది, ఎప్పుడు ఎలా ఉన్నదో అలాగే ఉన్నది. అది జన్మించదు, పెరగదు, చావదు. ఖాళీ. నీ యొక్క కుంభక ధ్యానంలో అది వచ్చింది. మార్గాల్లో చెప్పినటువంటి గురువుల్లో అనేక మంది గురువులు, జ్ఞాన గురువులు ఉన్నారు, కర్మ గురువులు ఉన్నారు. చాలా. వీళ్ళంతా ఎవరు? స్వరూపం. గురువులు ఉన్నారు అంటే స్వరూపమే. స్వరూపాన్ని అనే కుబుసాన్ని విడిచిపెట్టేసి, అంతే, సర్వాన్ని వదిలిపెట్టేసి. అది ఎలా వదిలిపెట్టగలవు? కాలాన్ని తెలిసిన తర్వాత. కాలాన్ని ఎలా తెలుస్తుంది? అడుగు భాగానికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలను పారాయణ చేస్తూ ఉంటే, ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ఈ రెండు చేయాలి. ఏ రెండు? అడుగు భాగం యొక్క గ్రంథాలను మనం పఠనం చేసుకుంటూ ఉండాలి, మనకు ఆపాదించుకుంటూ ఉండాలి, అంటే స్వరూపానికి ఆపాదించుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు స్వరూపంగా పోదది. స్వరూపం నుంచి తన స్థానం, అస్తిత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటుంది. అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, ఫీల్ ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి స్వరూప కుబుసాన్ని విడిచిపెట్టేసి, ఇది కలరా బాబు అని తనకు తానే పక్కన ఎవడన్నా కూర్చుని చెప్పాడా? చెప్పలా. ధ్యానం చేయడం ద్వారా అనుభవించడం జరిగింది. అట్టా ఒక్కొక్క కుబుసాన్ని విడుచుకుంటూ పో. ప్రథమ కుబుసం విడిచిపెట్టేసిన తర్వాత ఎంత హాయిగా ఉంది. అట్టా ఒక్కొక్క కుబుసం విడుచుకుంటూ పోవాలి. ఈ విధంగా నవమహాగురువు వచ్చారు, దశమహాగురువు వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా జ్ఞానమార్గేణ ఉపదేశ గురుభ్య చంద్రమౌళి స్వామి దేవతాయ గురుభ్య నమో నమ. భగవాన్ శ్రీ చంద్రమౌళి స్వామి దేవతాయ గురుభ్య నమో నమ. జ్ఞానమార్గేణ గురుభ్య, ప్రత్యక్ష గురుభ్య, వీళ్ళు ప్రత్యక్షంగా ఉన్నారు. అన్నామలయ స్వామి దేవతాయ గురుభ్య, అన్నామలయ స్వామి, అరుణాచలంలో అన్నామలయ స్వామి ప్రత్యక్ష దర్శనమైంది, ప్రత్యక్షంగా బోధ చేశారు. నేనెవడనూ విచారణ చేయి చాలు, ఇంకేమక్కర్లాదు. జ్ఞానమార్గేణ ఉపదేశ గురుభ్య ఏకాదశ గురు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ దేవతాయ గురుభ్య నమో నమ. నేనెవడను విచారణ చేయండి చాలు అని చెప్పారు. ఈ విధంగా ద్వాదశ గురు శ్రీ సావిత్రి పరబ్రహ్మస్వరూప గురుభ్య నమో నమ. ఆ విధంగా ఉపదేశ వాక్య, ఉపదేశ పద బోధనేన ధ్యాన మార్గే ఉపదేశ పద రూపేణ గురుభ్య శ్రీ సావిత్రి పరబ్రహ్మస్వామి దేవతాయ గురుభ్య నమో నమ. త్రయోదశ గురు మమ గురుస్య శరీరస్య సేవా దానరూపేణ భగవాన్ శ్రీ కొత్తపల్లి కామాక్షి, దోనేపూడి కామాక్షి అనకూడదా? అనొచ్చు. గురువు అంటే దోనేపూడి కామాక్షి కదా. మమ గురువు దోనే అదే శ్రీ కాశీభట్ విశ్వనాథస్య గురుభ్య కొత్తపల్లి దోనేపూడి కామాక్షి దేవతాయ గురుభ్య నమో నమ. అందుకని మమ గురుస్య గురుపత్ని గురుస్య శరీరస్య సేవా కరణేన గురుభ్య, ఈ దేహానికి సేవ చేస్తాను. ఈ దేహం ఎవరిది? మా గురువు గారిది. గురువుగారు ఎవరు? ఆయన పేరు చెప్పు. చతుర్దశ గురుభ్య బాలరామూర్తి గురుభ్య నమో నమ. ఏ వాక్య గ్రంథనం? మహామూర్ఖ శిఖామణి గ్రంథ
రచనేన తన కుపుసాన్ని విడిచేటప్పుడు, స్వరూప కుపుసాన్ని విడిచేటప్పుడు మహామూర్ఖ శిఖామణి శతకం రాసుకున్నారు. తన కుపుసాన్ని విడిచేటప్పుడు, స్వరూప కుపుసాన్ని విడిచేటప్పుడు మహామూర్ఖ శిఖామణి శతకం 108 శ్లోకాలు రచన చేసుకుని కుపుసాన్ని విడిచిపెట్టేశారు. అరుణాచలేశ్వర సప్తశతి అని 700 శ్లోకాలు రచన చేసి కుపుసాన్ని విడిచిపెట్టేశారు బాలరామధ్వనిపుడి గారు. కాబట్టి ఆయన కూడా స్వస్వరూప అని స్థానంలోకి వెళ్ళిపోయారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే స్వరూప కుపుసాన్ని విడిచిపెట్టిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా స్వస్వరూప అయిపోయారు. పంచదశ గురుభ్యः ఓం ప్రకృతిభ్యో సేవాకరేణ సర్వం కరణేన సర్వం సేవాకరణేన ఆక్సిజన్ దాన రూపేణ గురుభ్యः ఓం సర్వ ప్రకృతిభ్యో గురుభ్యో నమో నమః. మొదటే చెప్పాలి కానీ అట్టా వచ్చింది. ఈ విధంగా 15 మంది గురువులు ఉన్నారు. 15 మంది రకాల గురువులు, ప్రత్యక్ష గురువులు, అప్రత్యక్ష గురువులు, గ్రంథరూప గురువులు, ఇలా 15 మంది ఉన్నారు. ఈ 15 మంది ఎప్పుడూ కూడా నిత్యము ఉంటారు. ప్రతిసారి చెప్పడం అవసరం లేదు, ఒక్కసారి ఉచ్చరించుకుంటే చాలు. అది స్మరణ చేసుకుంటూ మననం చేసుకుంటూ వింటూ ఉంటే చాలు. బ్రాహ్మణ హరిహర గురుచరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది 60 సంవత్సరాణం మధ్యే శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వర్ష ఋతువు క్షమ్యతాం ఓం విష్ణవే నమః. వసంత ఋతువు చైత్రమాసే కృష్ణపక్షే నిన్నటి తిథి 17 చతుర్థ్యాం వాసరస్తు బృహస్పతివాసరే జ్యేష్ఠానక్షత్రే వరియాన్ యోగే బాలవకరణే కౌలవకరణే శుభదిశో శుభవాసరే సమనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణే ముంగుణ విశేషవిష్టాయాం శుభదౌ శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ప్రాతకాలే స్వస్వరూపగోత్రః స్వస్వరూపగోత్రః न नामधेयः न गोत्रः न नामधेयः अहम् इति तत् ह्यस्तनसूर्योदयदारभ्य अद्यतनसूर्योदयपर्यन्तं श्वासक्रियया भगवता कारितम् अजपाजपगायत्री जपकर्म भगवते समर्पये ओं तत्सत्सर्वं श्रीपरब्रह्मार्पणमस्तु. ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः गोविंद 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 गोविंद. अद्य ब्रह्मा द्वितीयप्रार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 25तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणभागे श्रीशैलस्य वायुव्य ईशान्य मध्यप्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावरीयोर्मध्यप्रदेशे श्रीलक्ष्मीनारायण वासुगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ 15 మంది గురువులు. 15 गुरुभ्यः नमो नमः. अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभावादि 60 संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्रमासे कृष्णपक्षे ఈ రోజు తిథి కృష్ణపక్షే అట్లా చెప్పుకుంటూ ఎదురు చేసుకుంటూ ఉండాలి. పంచమ్యాం వాసరస్తు భృగువాసరే మూలానక్షత్రే परिघयोगे तैतुलकरणे गरजिकरणे शुभदिशौ शुभवासरे समनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे मंगुण विशेषण विशिष्टायां त्रिदौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं
प्रातःकाले न गोत्रः न प्रवरः न नामधेयः अहम् अद्य सूर्योदयदारभ्य स्वस्तनसूर्योदयपर्यन्तं 600 संख्यागोच्छ्वासनिश्वासाभ्यां हंसः 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 सोऽहं 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 रूपाभ्यां गणेश ब्रह्म विष्णु महेश जीवात्म परमात्म गुरु प्रीत्यर्थम् अजपाजप गायत्री जपं करिष्ये। शतानि षड्दिवारात्रं सहस्राण्येकविंशतिः। एतत् संख्यान्वितं मंत्रं जीवो जपति सर्वदा। अकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत् पुनः। हंस हंस इत्यमुं मंत्रं जीवो जपति सर्वदा। अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदां सदा। अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः अनया सदृशं पुण्यं न भूतं न भविष्यति। इला भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी तयोर्मध्ये कथा नाडी सुषुम्नाख्या सरस्वती। यः स्नाति मानसे तीर्थे स वै मुक्तो न संशयः। अस्य श्री अजपाजप गायत्री महामन्त्रस्य परमहंस ऋषिः परमात्मा देवता अव्यक्त गायत्री छन्दः हम बीजं सह शक्तिः सोऽहं कीलकम् अजपाजप गायत्री जपे विनियोगः। करन्यासः ओम हंसां गणेशाय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम हंसीं ब्रह्मणे तर्जनीभ्यां नमः। ओम हंसों विष्णवे मध्यमाभ्यां नमः। ओम हंसैं शंभवे अनामिकाभ्यां नमः। ओम हम सौं जीवात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम हंसः परमात्मने करदलकर पृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। अथ उदयादिन्यासः ओम हंसां गणेशाय उदयाय नमः। ओम हंसी ब्रह्मणे शर्षे स्वाहा। ओम हंसों विष्णवे इखाय वसट्। ओम हंसैं शंभवे कवचायुम्। ओम हंसों जीवात्मने तत्रेयाय वसट्। ओम हंस परमात्मस्त्राय वडु पूर्वस्वनिध्यानमो गमागमस्थं गमनादिशून्यं छिद्रोपदीपं तिमिरापहारं पश्यामि ते सर्वजनान्तरस्थं नमामि हंसं परमात्मरूपम् आधार्य लिङ्गनाभौ प्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे पात्रे षोडशारे द्विदश दलदले द्वादशाध्ये चतुष्के वासान्ते बालमध्ये कलसहिते कण्ठदेशे स्वराणां हंसं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि मानसपूजा। ओम लं पृथ्वी तत्वात्मकं गन्धं स्वस्वरूप शिवकेशव अर्धनारीश्वराय कनिष्ठिकाभ्यां गन्धं परिकल्पयामि नमः। ओम हम आकाशतत्वात्मकं पुष्पाणि स्वस्वरूप शिवकेशवर्धनारीश्वराय अंगुष्ठाभ्यां परिकल्पयामि नमः। अंगुष्ठाभ्यां परिकल्पयामि नमो नमः। ओम यं वायुव्यात्मकं धूपं शिवस्वरूप शिवकेशवर्धनारीश्वराय तर्जनीभ्यां परिकल्पयामि नमो नमः। ओम रं तेजसात्मकं दीपं स्वस्वरूप शिवकेशवर्धनारीश्वराय मध्यमाभ्यां परिकल्पयामि नमो नमः। ओम वम अमृतात्मकं नैवेद्यं श्री स्वस्वरूप शिवकेशवर्धनारीश्वराय अनामिकाभ्यां परिकल्पयामि नमो नमः। ओम सं सर्वतत्त्वात्मकं ताम्बूलादिं सर्वोपचारपूजां श्री स्वस्वरूप शिवकेशवर्धनारीश्वराय कनिष्ठिकाभ्यां परिकल्पयामि नमो नमः। षट्शतं गणनाथाय ब्रह्मणे षट्सहस्रकं विष्णवे षट्सहस्रं च षट्सहस्रं च शम्भवे जीवात्मने सहस्रं च सहस्रं गुरवे तथा परमात्मने सहस्रं च जपसंख्यां निवेदयेत्। अजपशक्तिस्तुतिः शिवो अपि शक्तियुक्तश्चेत् प्रभुः कार्याय नान्यथा त्वमायया विनेशस्य परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः ततो माया परापरा यस्याः प्रभावं प्रवक्तुं ब्रह्माद्याप्यलं बलं वैष्णवीयं महामाया सुरासुरमुनिस्तुत शय्यां देवमयीं कृत्वा चेते यथा विधिगीयते सर्वे देवाश्च मुनयो विषयेयां स्तुवन्तिः सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुरेका सनातनी विदुषो अपि हठाक्षेतो
महामोहाय यच्छति भक्तानां बन्धहेतुर्भक्तानां मुक्तिदा च सा सर्वेष्वपि भूतेषु एतनेत्युच्यते ततः स्वात्मा रामः शिवोऽप्यत्र प्रत्यर्थमनुधावति माया च दुष्कबद्धासौ ज्योतिर्नित्यनूतना सुपेशा च सुता स्यादौ पस्त्येयस्य वयुनान्यपि भक्तिश्रद्धा तु त्रिभिः श्रीधीर्मेधा दैत्यसत्प्रिय कृष्णालक्ष्म्या आर्तिभिर्निद्रा तन्द्रारूपैरसत्सु च क्षणे क्षणे विमुह्यन्ते पशिनोऽप्यत्र योगिनः सैषा निर्वचनीयाख्या యా హి అనాదిరజాశ్రుత. అజపాజప గాయత్రి అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను పరిశీలిస్తూ కూర్చోవాలి. సంకల్పం చెప్పుకొని నిన్నటిది తిథి చెప్పి భగవతే సమర్పయే అని చెప్పుకొని ఇవాళ తిథి చెప్పుకొని అజపాజప జపం కరిష్యే అని చెప్పుకొని కరన్యాసం ఉదయాదిన్యాసం చేసుకొని లకార పూజ చేసుకొని ఇవన్నీ ఒక వస్త్రం కట్టుకొని విరిచిన వస్త్రాలు వదిలిపెట్టేసి కొత్త వస్త్రం కట్టుకొని అవును కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని ముఖం కడుక్కొని ఈ యొక్క అజపాజప గాయత్రిని చేసుకోవాలి. స్నానం చేయకూడదు. అజపాజప గాయత్రి ముందు చేయాలి, తర్వాతే స్నానం. సహ సహ సోహం సోహం హంస హంస సోహం సోహం సహ హాస సాహ అహ హహ సహ హహ సో సహ అహ సోహం హంస హంస హంస. ఈ విధంగా ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు హంస 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 సోహం 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 సహ సహ ఆ విధంగా శబ్దాలను ఇస్తాయిట. ఇది అజపాజప గాయత్రి జప సమాప్త. తర్వాత భగవద్కీర్తన చేసుకోవాలి.